حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سے ملاقات کا واقعہ۔ ناظرین، ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا آپ نے اللہ کا چہرہ مبارک دیکھا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب میں نے اللہ کو دیکھا تو میری سانس بند ہو گئی اور مجھے دوبارہ زندہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت، جہنم اور جہاں تک اللہ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کو اسر معراج کہتے ہیں۔ معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے اور کئی اقوال کتب میں مذکور ہیں۔ معراج کے واقعے کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پٹے اور جبرائیل امین اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر مبارک مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور اس پر بیٹھ کر مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اکرام کی امامت فرمائی اور اس کے بعد ملائکہ کے ہجوم میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے، اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء اکرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات اور انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے بارگاہ اقدس میں پہنچے، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور بالواسطہ خلا میں خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اس موقع پر نمازیں فرض کی گئی۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر معراج کا اجمالی خاکہ لکھا تھا۔ ناظرین، معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا، جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس ملاقات سے کتنا وقت لگا، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کا عملہ کا مشاہدہ کروایا۔ معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے سے پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات تھی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، آج کی رات میرا ذکر نہ کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، جنت کو خوب سجاؤ، میری فرما برداری کا کلا اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہتا ہے کہ وہ سور کو پھونکنا کچھ دیر کے لیے موقف کر دیں۔ اسرائیل سے کہہ دو کچھ دیر کے لیے روح کو قبض کرنا بند کر دے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو جہنم کے دروازے کو تالا لگا دے۔ خندہ بری کی روحوں سے کہہ دو کہ خوب سج دھج کر جنت کے محلوں کی چھت پر صف بصف کھڑی ہو جائیں، اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑی ہو کہ یوں معلوم ہو جیسے صف بستہ کھڑی ہیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج
उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया जाएगा। चश्मे ज़दन में आलम बाला का नक्शा बदल जाता है। हुक्म रब्बी हुआ है जिब्राइल अपने 70,000 फरिश्ते लेकर जाओ। हुक्म इलाही से जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सवारी लेने जन्नत में जाते हैं। आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहंशाह को भी मुयस्सर नहीं होगी। मुयस्सर होना तो दूर की बात, देखी भी ना होगी, और देखना तो दूर की बात उनकी वहमो गुमान में भी ना होगा। इस सवारी का नाम बराक है। तफसीर रूहुल बयान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस बराक पर कोई सवार नहीं हुआ। माह रजब की 27वीं शब किस कदर पर सोच थी। मुतया बिल्कुल साफ है। फिजाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। रात कैफो नशात की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आबोताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी दुनिया पर सकूत और खामोशी का आलम तारी है। निस्फ शब गुजरने को है। यकायक आसमानों के दरवाजे खुलते हैं। अनवार और तजल्लियात के जलवे समेटे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के जुर्मुट में जन्नती बराक लिया आसमान की बुलंदियों से उतरकर हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ लाते हैं, जहाँ पे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें बंद किए हुए बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राइल अमीन परेशान हुए, कैसे उनको जगाया जाए, नींद में है, उठाया तो बेअदबी हो जाएगी। चुनाचा फौरन अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि मेरे महबूब के कदमों को चूम ले, ताकि तेरे लबों के मस करने से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। इसलिए मैंने तुझे काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफौरी होंठ महबूब दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव से मस कर दिए। वह मंजर भी किस कदर हसीन होगा जब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फखरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया होगा। उनके होंठों की ठंडक पाकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, जिब्राइल कैसे आना हुआ? अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदाए बुजुर्ग बरदर की तरफ से बुलावे का पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का शौक रखता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तशरीफ ले चलिए। जमीन से लेकर आसमानों तक सारे जहां पर मुश्ताक के दीद का जम खफीर है। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक चाक किया और दिल को धो दिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मेरे पास एक आने वाला आया और उसने मेरा सीना चाक किया। सीना चाक करने के बाद मेरा दिल निकारा। फिर मेरे पास सोने का एक तख्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था, और इसके बाद मेरे दिल को धोया गया। फिर वो ईमान और हिकमत से लबरेज हो गया। इसके बाद इसके कल्ब को वापस उस जगह पर रख दिया गया। बुखारी शरीफ की जल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 568 पर यह बात दर्ज है। मुस्लिम शरीफ की बात की जाए तो जल्द अव्वल सफ़ा नंबर 92 पर यह बात दर्ज है कि मुस्लिम शरीफ में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सीना साफ करने के बाद कल्ब मुबारक को जमजम के पानी से धो दिया और सीना मुबारक में रखकर सीना बंद कर दिया। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कल्ब हर किस्म की कजी से पाक और बेऐब है। इसमें दो आंखें हैं जो देखती हैं, दो कान है जो सुनते हैं। यह फतहुल बारी की रिवायत है, जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 610 पर। सीना और अक़दस के चाक किए जाने में कई हिकमतें हैं, जिनमें एक हिकमत यह है कि कल्ब अतहर में ऐसी कुव्वत कदसिया शामिल हो जाए कि जिसे आसमान पर तशरीफ ले जाने और आलम समावात का मुशाहदा करने, बिलखसूस दीदार इलाही करने में कोई दिक्कत दुश्वारी पेश ना आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर पर इमामा बांध दिया गया। अल्लामा काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शब मेराज हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इमामा शरीफ पहनाया गया, वो इमामा मुबारक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 7,000 साल पहले तैयार किया गया था। 40,000 मलाइका इसकी ताज़ीम और तकरीम के लिए इसके इर्द गिर्द खड़े थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक चादर पहनाई,
समुद्र की नालैन मुबारक पाँव में जेब तन फरमाई, याकूत का कमर बांधा। यह भी मेराज नबी सफा नंबर 601 पर दर्ज है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराक का हुलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया, सीना सुर्ख याकूत की मानद चमक रहा था और उसके पुश्त पर बिजली की गूंज रही थी। टांगे दम मरजान, सर और उसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी। बहस्तिया जिन इस पर किसी हुई थी, जिसके साथ सुर्ख याकूत के 2 रकाब आवेजा थे। इसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। चंद लम्हों के बाद वो वक्त भी आ गया कि सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरात पर तशरीफ फरमाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रकाब थाम ली, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम ने लगाम पकड़ ली, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने जैन को संभाला। हजरत इमाम काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेराज की रात 80,000 फरिश्ते हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ और 80,000 बाएं तरफ थे। फिजा फरिश्तों के दरूद और सलाम की सदाओं से गूंज उठी। आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद और सलाम की गूंज में सफर मेराज का आगाज फरमाते हैं। इस वाक़े को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया कि वो ज़ात नुक्स और कमजोरी से पाक है, जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब और मुकर्रब बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गिर्द नवाह को हमने बरकत बना दिया ताकि हम इस बंदे को कामिल और अपनी परेशानी दिखाएं। सूरत बनी इसराइल की इस आयत का तर्जमा भी बयान किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत शान और शौकत से मलाइका के जुलूस में मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा की तरफ रवाना होते हैं। यह घड़ी किस कदर दिल नवाज थी कि जब मकान से ला मकान तक नूर ही नूर फैला हुआ था। सवारी भी नूर तो सवार भी नूर, बाराती भी नूर तो दुल्हा भी नूर, मेज़ान भी नूर तो मेहमान भी नूर। नूरियों की ये नूरी बारात फलक बोस पहाड़ों, बयाबान रेगिस्तानों, घने जंगलों, चटील मैदानों और सरसब्ज शादाब पहाड़ों पर पुर खतर वीरान पर सफर करते हुए वादी बसा में जा पहुंची, जहां बेशुमार दरख्त हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि हजूर यहाँ उतर कर 2 रकात नमाज नफिल अदा कीजिए। यह आपकी हिजरत का गाह है, मदीना तैयबा है। नफल की अदायगी के बाद फिर सफर शुरू होता है। रास्ते में एक सुर्ख टीला आता है, जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात में सुर्ख टेले से गुजरा तो मैंने देखा कि वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। फिर देखते देखते बैतुल मुकद्दस भी आ गया, जहाँ कदसियों का जम गफीर सलामी के लिए मौजूद है, उलमा खुशामदीद कहने के लिए, और तकरीबन 1,24,000 अंबिया मुरसलीन इस्तकबाल के लिए बेचैन और बेकरार खड़े थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर तशरीफ फरमा हुए, जिसे बाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर के पास आए जो इस जगह मौजूद था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर में अपनी उंगली मारकर इसमें सुराख कर दिया और बराक को इससे बांध दिया। यह तफसीर इब्ने कसीर की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 7 पर दर्ज है। आफ्ताब नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं। सैन हरम में फलक तक नूर ही नूर छाया हुआ है। सितारे मानद बन चुके हैं, कुछ से सलामी दे रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसान दे रहे हैं। तमाम अंबिया और रसूल सफ दर सफ खड़े हो रहे हैं। जब सफ़ें बन चुकी तो इमामुल अंबिया फखरे दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाने तशरीफ लाते हैं। तमाम अंबिया और रसूल इमामुल अंबिया के तादाद में 2 रकात नमाज अदा करके अपनी नियाज़मंदी का ऐलान करते हैं। मलाइका और अंबिया सब के सब सर तस्लीम खम किए हुए खड़े हैं। बैतुल मुकद्दस में आज तक ऐसा दिल नवाज मंजर और रूह परवर समा किसी ने नहीं देखा। वहां से अजमत और रफात के परचम फिर बुलंद होने शुरू होते हैं। दरूद सलाम से फिजा एक मर्तबा फिर गूंज उठती है। सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा नूरी मखलूक के चुरमुट में आसमान की तरफ रवाना होती हैं और यहाँ से फिर वो वाक़या मेराज शुरू होता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मुझे ऊपर ले जाया गया
براق کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا، فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ تو دربار نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، خاتم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح دربان نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے 5ویں آسمان تک پہنچے۔ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 6 آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو سلگ پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا ہے۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی ہے یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی عرش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تخلیق میں وہ واحد ہستی ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا۔ معراج کا واقعہ جس رات میں واقع ہوا، اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچی ذات بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور مشرکین طعنہ دینے لگے کہ رسول اللہ راتوں رات آسمان پر گئے ہیں۔ سب نے تردید کی اور جب لوگوں نے حضرت ابوبکر کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو حضرت ابوبکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ ابوبکر نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو پھر یہ سچ بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اس بات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اس سے صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا۔ وہ آیا اور بولا اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصی اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصی کا پتہ ہے۔ میں آپ سے چند سوالات پوچھتا ہوں، آپ ان سوالات کا جواب دے دیں۔ پھر اس شخص نے رسول اکرم سے مسجد اقصی اور اس کے خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سب ٹھیک ٹھاک جواب دے دیے اور شخص نے رسول اللہ کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ کائنات کے اس افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دیں جو بعد میں کم کر کے
पास कर दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज को अल्लाह ताला का दीदार किया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार इलाही करने का सबूत कुरान करीम से मिलता है। कुरान करीम की जिस आयत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार इलाही का इनकार किया जाता है, लोगों की जबरदस्ती है कि यह हाल हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत का है। दोनों पर मुख्तसर गौर किया जाता है। कुरान और सुन्नत से जो चीज साबित है वो है दीदार खुदाबंदी और नफी में पेश की जाने वाली आयत में है कि आंखों के इदराक की नफी, हालांकि देखने में और इदराक में फर्क है। इरशाद खुदाबंदी है, निगाहें उसका इहाता नहीं कर सकती और वह सब निगाहों का इहाता किए हुए हैं। मेरा रब बड़ा बारीक बीन और बड़ा बाखबर है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर में लिखते हैं, इस आयत का मतलब है कि तमाम आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती। उसका फायदा यह है कि बाज आंखें देख सकती हैं देखे जाने वाली चीज कि जब हद और इंतहा हो, और देखने वाले नजर तमाम जदो इतराफ और इंतहाओं को घेर लिए तो गोया इस नजर ने इस चीज को घेर लिया, चुनाचा इसका आंखों का इदराक कहा जाता है। नाज़रीन, बाज आंखें दुनिया में भी अल्लाह को देख सकती हैं और यकीनन वो बाज आंखें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हैं। इलामा कुर्तुबी मजीद लिखते हैं, अब्दुल्ला बिन हारिस की हजरत इब्ने अब्बास और इब्ने काब से मुलाकात हुई तो हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हम बनी हाशिम तो कहते हैं कि बेशक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को दोबारा देखा है। फिर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम्हें इस पर ताज्जुब है कि दोस्ती हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए और दीदार इलाही मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए साबित है। इस पर आपने अल्लाह अकबर कहा, यहाँ तक के पहाड़ गूंज उठे। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ने बयान किया, हसन बसरी अल्लाह की कसम उठाकर कहते हैं, बेशक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है। मरवान ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने रब को देखा? उन्होंने फरमाया, हाँ। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों से अल्लाह को देखा है, यहाँ तक कि उनका सांस बंद हो गया। नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की बातें सुनने समझने उस पर अमल पैरा होने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए और हमारा सब मुसलमानों का खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहन भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।